क्योंकि वो अगली फसल के यकीन ते आउंदा कि अगली फसल मेरे को आउगी। भैन का ब्याह करना है, कपड़ा चाहिए 1.5 लाख का, आड़ती तो पर्ची बनाने थोड़े हुण भी बनाते होने, आड़ती पर्ची बनाने का 1.5 लाख का कपड़ा दे दे भाई, तेरे पैसे नहीं मुकते, तेरे पैसे नहीं मुकरदे, तेरे पैसे नहीं डुबते। गारंटर बनता जानी वो गारंटी लेंदा है। अं आप खलदी होर घर के समान की गारंटी दिंदा है भी आ पर्ची पर्ची बनाता है। पर्ची क्यों बनाता हो? क्योंकि उन्होंने पता होंगे अक्तूबर च ਇਹਦੀ ਜੀਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆੜਤ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? फिर की करोगे तुसी? नाले जिहड़ा आड़ती है वो देखो, आड़ती सर्विस प्रोवाइडर है। वो असीं उहदे कोले लैके जाने फसल, वो उहनूं लहाउंदा है, उहनूं पक्खा लवाउंदा है, झार भी कहंदे ने उहनूं आपां, उहनूं साफ करदा है, मॉइस्चर ज्यादा उहनूं सुकाउंदा है, बोली लवा के वो जिन्हें खरीदी है उस एजेंसी दे शैलर तक पहुंचाउंदा है। उहदे बदले वो 2.5% FCI तो लैंदा है, जां जिहड़ी पंसप ने जां जिहड़ी भी एजेंसी ने खरीदी है वो तो लैंदा है। आपां तो कुछ नहीं लैंदा, आपां तो 1825 मिलते हैं, आपां तो 1840 मिलते हैं, आपां तो जांदा कुछ ना जी। कहंदे उहनूं हटा देना, क्यों हटा देना? बाहरों खरीदिया करांगे, बाहर आया करो। मैं कहना आउण अंबानी ते अंडानी आउण, खेती चाहना चाहते हैं आउण, बई फसल आई पई है मंडी च, उथों खरीद लो जी, इन्नी चाहे 2000 की खरीद लो, उथों खरीद लो, मंडी के बाहर क्यों खरीद दो? क्योंकि हौली हौली मंडी खत्म कर दी, 2 साल च मंडी खत्म कर दिया। जो मंडी खत्म हो गई आड़ते कहूगा मैं होर काम करदा यार, मेरे को तो कोई आउंदा नहीं, बस उस तो बाद फिर आपदे गजा नाल नापण, फिर कहेंगे भाई इन्ने लेने ले ला नहीं ना सी, की करोगे? अब बिहार चाहिए होंगे, यूपी चाहिए होंगे। मैं उदों भी कहा सीगा पार्लीमेंट जो इन्हें कानून लेके आए थे, मैं कहना थोड़ा महंगा पऊगा, कोई ना पंगा लो। उदों तो आकड़ च फिरदे सी, हुण पता लग गया भी भाई किहड़ी कौम नाल वाह पै गया। और जेड़े वीर मेरे ये कहते ने ਹੁਣ ਤਾਂ किसान अंदोलन खत्म हो गया, मैं उन्होंने कहना चाहना वीर खत्म नहीं होया, ਉਹਦਾ रूप बदल गया, वो फैल गया। मतलब पहला दिल्ली के बार्डर से सी, हुण मेरठ भी, हुण शामली, राजस्थान च महापंचायत हो रही ने, इधर हरियाणे च हो रही ने, अपने बरनाले होके हड्डी पंचायत तुसीं जाके आए होंगे, बहुत सारे यूनियन के मैंबर या पार्टी के वलंटियर। सो जे रोटी ना रही तो फिर राजनीति है कादी, मैं गल करना है। मैं तो पार्लीमेंट बोलिया भी तू सुनिया होना, मैं तो यही कहा कि तुसी देशद्रोही के टैग लाई जाते हो साडे ते यार। देखो कैसी गल है, उन्हां दे मूहरे किल ठोकी जांदे, ऐ किल खड़े करते किसानां दे मूहरे। मैं कहा डेढ़ तक कंडे मुई पे रहंदे 6-6 महीने दे, तुसीं किल्लां नाल डराउंदे हो। कमल दे फुੱਲ वाले किल ठोकी जांदे आ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਐ ਨਾ ਰੋਕੋ ਬਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ 90-90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ, ਕਾਵਾਂ, ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ,
कि इन्हां दा रिजक भी ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਨਟ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਪਟ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਬਈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 60-70 ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ 10,000 ਟਨ ਦਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਦਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਅ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 120 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਉਹ 115 ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ 115 ਤੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਦਾਲ ਦੀ 90 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 180 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ 180 ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ 175 ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੇਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 240 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 100 GB 500 GB ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਟਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਆਟਾ ਦੇ ਦੋ ਡਾਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਲਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹੀ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤੇ ਵੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ
मैं खेती करदा, मैं 6 महीने बाद फसल लिया के बेच के मैं आपदा भाई गुजारे का जिहड़ा समान शहरों लैके जाना, होर किसी नूं कोई विचारे कोई कंपनी जां कोई होवे वो कहंदे नहीं ये नहीं खोना है। अमरीका दे विच, कनेडा दे विच ये कानून बहुत चिर तो लागू ने ते उत्थे दे किसानां दी हालत पुछ के देखियो। कॉस्टको ते वालमार्ट उत्थे ਵੱਡੇ स्टोर ने, मतलब अद्धे सहने जिहड़ा स्टोर हुंदा एक कॉस्टको दा, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਰਕਰੇ ਵਾਲੇ, ਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲੂ ਹੋਊਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਲੂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤ ਲੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਤੇ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23.9% ਮਾਈਨਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਕੱਲਾ 3.5% GDP ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਪੀ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, BJP ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ BJP ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚ ਖੜਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। GST ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ CAA ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਕਿੱਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ सभा च। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ इस बिल के हाँ में है, पक्ष में है हाँ कहें, जो पक्ष में नहीं है ना कहें, हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ। तेनू क्यों पता लग गया हाँ क्या किसी ने? उसको पता ही लग रहा है कौन की कह रहे। बस धक्का करना। चलो कोई नहीं, हो जाता कई बारी गौरमेंटां तो कानून गलत बन जाते हैं। लोकां दे रोह नूं, लोकां दीआं भावनावां नूं समझदे होए ये कानून वापस ले लेने चाहिए। बड़े 3-4 मौके वधिया आए। गुरु नानक साहब का गुरपुरब आया 505वां, उत्थे सी किसान। उदे मोदी कहंदा कि किरत करो वंड छको ते नाम जपो वाले गुरु दे अज जन्म दिहाड़े वाले दिन मैं किरतियां नूं एक गिफ्ट देना कि कसूर जेहड़े कानून वापस ले। एडा धौन च सरिया अड़िया होया, पर कोई गल नहीं, लगे हुए हैं थोड़े नाल, थोड़े हक च। एक गल तो चलो तुसीं इत्थे खड़े हो, तुसीं मेरे ते यकीन किया, मैनूं दूजी बारी उत्थे भेजिया ते मैं मेरे ते बहुत बड़ा एक कर्जा है थोड़ा कि मेरे ते इन्ना यकीन करदे हो क्योंकि 15 लाख बंदा रिप्रजेंट करदा मैं उन्होंने भी भाई साडा बंदा ये है। पर एक गल तो तुसीं शायद थोड़े दिल नूं किते ना किते सुकून मिलता होगा भी हाँ यार इस बंदे दे काफले दे पूरे मोटरसाइकिल ला के ट्रैक्टर ला के सुकून मिलिया है। एक अद्धी बार तां जदों पार्लीमेंट च बोलदे आ वो तो थोड़ी हिक चौड़ी होंदी वो भी साडे वाला मोदी नूं पैंदा है भी साडे वाला पैंदा है। वो भी बीजेपी वाले भी देखते होंगे हो गया खड़ा पीली पग वाला बस कर होए कहते मैं कहना क्या बस कर जब थोड़ी बस नहीं होंगी मैं बस किवें करा। सो आवाज उठाते रहांगे, ये नहीं है कि आप आवाज बंद कर देंगे। विरोधी पार्टियों का काम होता कि सरकारां दे कामां ते ध्यान रखे, उन्होंने जगाउंदा रहे। सो असीं अपने वालों फर्ज निभा रहे हैं। बाकी जो होर भी ने चलो कई सौ सू के भी आ जाते हैं, कई हाजरी ला के मुड़े आते हैं, उन्होंने तो आपकी काम करना मोढा भी उतर जाता जी वो आपदियां होंदियां उन्हां दियां मुश्किलां ने। पर तुहाडे दित्ते होए इख्तियार नूं दुगना तिगना करके पार्लीमेंट राहीं मोड़ना ये मेरा फर्ज बनदा। सो मैं ये इन्हां कोल कख नहीं। लो सुखबीर वाल पार्लीमेंट कहना मैं भी किसान हाँ। मैं क्या तू किधरों किसान है? नहीं कहना मैं भी किसान हाँ। हुण किसानां दे अंदोलन दी किसानां की चढ़ाई हुई है पूरी, जो चारे पासे किसानां की चर्चा है। कहना मैं भी किसान हाँ। ये वो गल होगी जी। डाकुआं ने बस घेर ली, लुट के सारा समान सारियां सवारियां लैन च खड़ा लिया। डाकुआं दा सरदार कहना ना पुछ के गोली मारी जाओ। पहले बंदे नूं पुछया की नाम है, कहंदा रमेश कुमार, गोली मारती। दूजे बंदे नूं पुछया की नाम है, वो कहंदा बलकार सिंह, गोली मारती। तीजी कोई माता सी, हाँ माता जी कहते की नाम है, वो कहती पुष्पा देवी। डाकुआं सरदार कहना गोली ना मारियो, मेरी मां का नाम पुष्पा देवी सी। माता जी देख के मैंने मेरी मां की ममता याद आ गई, कितना प्यार करती होंगी सी। इन्हें छड़ दो, छड़ती। उदों अगे लाइन च खड़ा सी सुखबीर वर्गा, कहते की नाम है, कहते ना तो गुरदेव सिंह है, मैंने पिंड च पुष्पा पुष्पा कहते। डाकुआं सरदार कहना 5 गोलियां वध मारो, मेरी मां का नाम बदनाम कर दो। तू तो कहते साडे ट्रांसपोर्टर हूँ साडे होटल ने अजकल सानू किसान किसान ही कहते। हाँ उन्होंने हालत है यार, मैं तो इन्होंने चिरड़ भूनियां कढ़ दूं देख रहे हो। वो कहे यार कितों, मैं तू कितों किसान है दस मैनूं।
किसान है वो अज 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 विधान सभा देखिया सी अज विधान चंडीगढ़ वो अपना मजीठिया वो गड्डा नहीं फिर 2 बल्द जोड़ी गड्डा नहीं फिर हद है यार ले उन्होंने पुछ लो जूड़ा किहनूं कहंदे ने छत्त ला ले जिहदा जूड़ा हाँ इन्होंने कख नहीं पता आ जिहड़े किसानां दे मसीहे बने फिरदे ना सुखबीर होरी मजीठी होरी कैप्टन अमरिंदर नूं पुछ लियो कि गन्ना किवें बीजीदा शर्त लाओ नहीं ऐ कहना पहले गुड़ दी छोटी छोटी रोटियां कर लेंदे ने फिर उन्होंने ऐ दबी जांदे इन्होंने कदे मुड्ढा देखा होवे तां पता लगे इन्होंने कछ नहीं पता तुसीं ऐ करो आपां नरमा चुकदे आ 4-5 बार चुक के ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੋ ਟਿੰਡੇ ਖਿੜ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਲਾ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਖੇਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਆ ਐਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ 'ਚ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਐਸੇ ਪੇਪਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੈਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੱਬ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਈਓ ਖੜਾ ਭਾਈ ਤਾਈਓ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਐ ਫੁੱਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੱਗ ਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੂਟਰ ਹੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 47 ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਣੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸੁੰਘਣਗੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸੁੰਘਣ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਐਡੀ ਤਾਂ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਇਆ
मैं जिवें हुण तुसीं बैठे होए अखां च अखां मिलन ना ऐ गल होवे भी लीडर लोकां नाल गल करे, लोग लीडर नाल गल करन। तुसीं यार एड्डी वड्डी डी बना दिंदे हो 20-25 फुट दियां भी इत्थे तक तां बहना ही नहीं कोई, फिर बिठावांगे ऐ क्यों करदे होंदे? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਬੂਟ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੈਪਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐਡੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦੋ। यार गल है कोई बंदे वाली गल है यार, सही है ना भाई? आह कोई गल है यार, पुलियां पट दो। दसो तुसीं सगों उस गली नूं होर लिशकाओ भी अगली बार झाड़ू तो थोड़े गली आउण ना, तंग करदे ना। मैं नहीं कदे इदां दी भाई राजनीति कीती भी, मैं तां इह भी नहीं पुछदा कि किहड़े पिंडों किन्नियां पईआं सी। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ, ਸਾਡੇ ਮਸਕਟ, ਦੁਬਈ ਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ। ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਈ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਕਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਹਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਓ ਕੋਕੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਗਤਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਦੋਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੀ, ਹੁਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਹਊਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਾਰਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਜੇ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ।
ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮੇਤ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MP ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਜਾਏ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੂਠੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੋ। ਜੇ BSP ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ BJP ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤੌਜ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2007-08 ਚ, 3 ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਣਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੇ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਬਣ ਜਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਰਾਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, 3 ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ। 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਠ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, UP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 99% ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਓ ਪਰ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਨੀਤ ਹੈ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜਾਵੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਸਜ਼ੋਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਆਪੋ ਦਸੰਬਰ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਮੂਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 605 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਾ। ਹੁਣ ਪੁਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ, ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ 14 'ਚ,
मैं चलो भी लोगों के डिवेलपमेंट वास्ते पैसे आउणगे, चंगे कामां वास्ते वंडिया करांगे, जिहड़े काम लोग मंगणगे। मेरे कोले उधरों संगरूर जिले के एक पिंड चों पंचायत आई,